شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو، عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ تمام ساتھی اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم اپنے سیشن کا آغاز کر سکیں۔ تو جو ہماری بات چل رہی تھی کہ 40 دن کا بھید، آج ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سیشن میں ہم یسوع کے زمین سے اوپر آنے کے بارے میں بات کریں گے کہ یسوع زمین سے اوپر آیا، یعنی عام لفظوں میں جی اٹھا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ساکن ہو گیا، وہ آرام میں چلا گیا، وہ کوما لگ گیا، اسے کومے میں چلا گیا، نیند میں چلا گیا۔ تو یسوع اپنی ذات میں خدا ہوتے ہوئے نہ وہ ساکن ہو سکتا ہے، نہ وہ کومے میں جا سکتا ہے، نہ وہ سٹل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ کرسیوں کے خط کے مطابق کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، سب چیزیں اس کے لیے، اس میں، اس کے واسطے پیدا ہوئی۔ تو پھر وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جیسے رخصت ہو جانا، رحلت کر جانا، انتقال کر جانا، شفٹ ہو جانا، پردہ کر لینا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں موت کے لیے۔ اور جو لفظ موت ہے اس کا مطلب ہے جدائی۔ تو وہ انسانوں 3 دن کے لیے وہ انسانوں سے جدا ہو گیا، اور 3 دن انسانوں سے، جسموں سے جدا ہو گیا، اور یہی 3 دن وہ پتال میں اتر گیا اور وہ زمین کے اندر رہا 3 سال، 3.5 سال وہ زندوں کے ساتھ رہا، اور پھر وہ زندوں کی زمین پر سے کٹ گیا، جس کا یسایہ کی کتاب میں ذکر ہے کہ کسی نے خیال نہ کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کٹ گیا، پردہ کر گیا، چھپ گیا، انتقال کر گیا، شفٹ ہو گیا، دوسری جگہ پہ چلا گیا۔ اور دوسری جگہ کیا تھی؟ کہ عالم رواح، پطرس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ عالم رواح میں اتر گیا، اور اس نے قیدی روحوں میں منادی کی، اور پالوس کہتا ہے اس نے قیدی روحوں کو ساتھ لے لیا۔ تو وہ 3 سال زمینی خدمت میں انسانوں کے ساتھ رہ کر کام کرتا رہا، ان کے بیمار ٹھیک کیے، ان کے مردے زندہ کیے، ان کو کھانا کھلایا، ان کو ریپیئر کیا، جس کی آنکھیں نہیں اس کو آنکھیں دی، جس کی ٹانگیں نہیں اس کو ٹانگیں دی، جس کے بازو نہیں اس کو بازو دیے، جن کے پاس کھانا نہیں ان کو کھانا دیا، جن کے پاس پیسہ نہیں ان کے لیے پیسے کا انتظام کیا۔ پطرس کو کہا جب کنڈی لگا، بنسی ڈال، اور وہاں پر سے تو مچھلی پکڑے گا، تو پیسے لیے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس نے 3 سال 3.5 سال زمینی خدمت میں کیا۔ وہ شوا، وہ وعدہ، وہ عہد، وہ قسم پوری کی۔ اور اس کے بعد اب جو عدن سے لے کر، جو آدم سے لے کر مسیح کی زمینی زندگی، مسیح کی پیدائش یعنی کہ یوحنا تک جتنے پیدا ہوئے تھے، جتنے مر گئے، جنہوں نے مسیح کے بارے میں سنا تھا، اب وہ دنیا سے
रहलत कर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, पर्दा कर चुके हैं, तो यीशु मसीह ने उनमें जाकर, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बाइबल की सच्चाइयां हैं। पतरस के खत में, पहला खत पतरस का, आज जब आप मुतालिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैदी रूहों में चला गया, वहां पर मनादी की कि मैं हूं जो तुम्हें छुड़ाने आया हूं। मसीह एक वाहिद जात है, मसीह एक वाहिद शख्सियत है, मसीह एक यीशु नासरी एक ऐसा करैक्टर है जिसने ना सिर्फ निजात का, रहाई का काम जमीन पर किया, बल्कि जमीन के अंदर भी किया। जमीनी लोगों को गुनाह की गुलामी से आजाद किया और जमीन के अंदर के लोगों को मौत के बंधन से छुड़ाया। मकाशवा किताब पहला बाब, वहां पर लिखा है, मैं मर गया था, मैं अब जिंदा हूं, अव्वलो आखिर मैं हूं, आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। वहां पर भी वो फाइट कर रहा है, आलमे रवा में भी फाइट की, जमीन पर फाइट की, अबलीस के साथ, रूमियों के साथ, फक्की फरीसी सदूकी और कहनों के साथ, शरा के आलमों के साथ, मकामी लोगों के साथ, और जमीन के अंदर जाके आलमे अरवा में फिर उसने मौत के साथ फाइट की और फातेह हुआ। आप देख लें कि वो किस तरह से बिजी है, किस तरह से उसने अपनी फतह का ऐलान किया है। और ना सिर्फ ये बनावटी बातें हैं, कहानी है, बल्कि जब मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, लोगों ने शहर में जिंदा हुए लोगों को देखा, क्योंकि मसीह किसी जगह पर भी साकन नहीं हुआ, रुक नहीं गया, रुकता नहीं है, वो उसके करैक्टर में नहीं है कि वो रुक जाए। जो मैंने पहले कहा कि अगर वो सोता है तो उसका भी कोई मकसद है, वो पानियों पर चल रहा है तो उसका मकसद है, भूखों को खिला रहा है तो उसका मकसद है, मिट्टी के डेले बना के अंधे की आंखों में डाल रहा है, उसका एक मकसद है। मुर्दों को, एक दिन का मुर्दा और कब्र के करीब का मुर्दा और 4 दिन का मुर्दा, अगर वो जिंदा कर रहा है तो उसका एक मकसद है। तो हम ये जो 40 दिन के मसीह यीशु के अंदाज हैं, 40 दिन के यीशु मसीह के जो काम हैं, इन पर हम गौर करेंगे, राम राम से बढ़ते चले जाएंगे ताकि कोई बात रह ना जाए। क्योंकि जब हम इस पर गौर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम और ज्यादा उसकी मोहब्बत में बढ़ जाते हैं, उसकी कुर्बत में बढ़ जाते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत आज तक है नहीं, दिखाई नहीं देती, जिसने कहा हो, थके मांदो बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, आ सकता नहीं। वही अगर जिंदा करे तो कोई जिंदा होता है, वरना कब्रों में ही पड़े हैं। कब्र खाली है तो सिर्फ यीशु की, या उनकी कब्रें खाली जिनको यीशु ने जिंदा किया। दावे बड़े किए लोगों ने, नबूवतें बड़ी की, पेशनगोइयां बड़ी की, पैगंबरी का दावा किया, रसालत का दावा किया, नबूवत का दावा किया, अलमियत का दावा किया, खुदाई का दावा किया, हाकमियत का दावा किया, लेकिन जिसकी कब्र खाली है वो सिर्फ यीशु नासरी है। वो खुद भी उठा, खुद भी आया,
खुद भी फाते हुआ और कैदी रूहों को, इफ्सियों के खत में लिखा है, कैदी रूहों को साथ ले गया। ये कमाल है और ये अजीब है और ये फख्र है यीशु नासरी पर ईमान रखने वालों के लिए, क्योंकि उसने इस बात को पूरे तौर पर वाज़े कर दिया है। रूमी हार गए, यहूदी हार गए, शरा के आलम हार गए, मतलब के सब हार गए। अबलीस, मौत, जुल्म, बेइंसाफी, बेरहमी सब हार गए। यीशु ने ललकारा कि अबलीस, कितना तू जुल्म कर सकता है, कितना तू दुख दे सकता है, रूम को कितना तुम बेइंसाफी को अजीज रख सकते हो, यहूदियों को कितना तुम रहम के खिलाफ चल सकते हो। मैंने तो कोई बेजा काम नहीं किया। सबको यीशु नासरी ने हरा दिया और कहा ललकारे के साथ, दलेरी के साथ, ऊंची आवाज के साथ, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई। देख मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। ये कौन कहता है? जो जिंदगी का मालिक है। उसने कहा मुझे जिंदगी अपना रूह देने और लेने का इख्तियार है, कोई मुझसे छीनता नहीं, कोई लेता नहीं है। कहते हैं कि मौत का फरिश्ता आया और उसका रूह निकाल कर ले गया। मौत का फरिश्ता आया, उसे मार दिया। यीशु एक वाहिद शख्सियत है कि ना उसे बचपन में ही कोई मार सका, ना उसे जवानी में कोई मार सका, क्योंकि वो बचपन ही से खुदा है। खुदा कभी नहीं मरता। बदरुओं को निकाला जा सकता है, जिन भूत निकाले जा सकते हैं। यीशु अपनी कुदरत में बाकमाल है, जलाल में बेमिसाल है, रोब में कोई उसका सानी नहीं। फरिश्ते उसकी खिदमत करते हैं, परिंद चरिंद सब के सब उसकी बात सुनते हैं। तालमूद में आप पढ़े, 14 तरह के तालमूद हैं। तो जब आप उनमें जा स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो मिट्टी के परिंदे बनाता था। वो हिरन उसने बनाए, उसने लैम छतरे बनाए। कौन ऐसा, ये बातें किसी इंसान में हो सकती हैं? दावाए पैगंबरी, दावाए रसालत, दावाए नबूवत बड़ों ने की, बड़े दावेदार रहे। दाऊद, सुलेमान, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, मूसा, लेकिन सब के सब किसी ना किसी जगह पे रह गए, फॉल्टेड हो गए। मूसा भी, अब मैं इनको छेड़ूंगा तो बात और लंबी हो जाएगी, लेकिन वाहिद जात यस्सु की है। जो चीज उसे चाहिए, मैं एक तालमूद में पढ़ रहा था और ये नासरत की बात है। जब मैं नासरत गया तो उस दुकान में गया जो यूसुफ की दुकान थी, बढ़ई की दुकान। तो वहां पर एक बड़ा खूबसूरत बयान लिखा है कि एक दिन यीशु जब बच्चा था
تو یوسف کے لیے کھانا لے کے آیا. اس کی ماں مریم نے اس کو کہا، کیونکہ میں اس گھر میں بھی گیا ہوں جو یسوع کا اور ماں مریم کا یوسف کا گھر تھا، تو میں اس گھر میں بھی گیا ہوں. تو وہ کو تقریباً سمجھ لو کہ 400 میٹر کے قریب ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے دکان کا اور گھر کا. تو یسوع روٹی لے کے گیا یوسف کے لیے. تو یوسف کوئی لکڑی کاٹ رہا تھا، تو کاٹتے کاٹتے اس سے کسی سوچ میں، کسی بات میں وہ اتنا گہرا چلا گیا کہ وہ لکڑی کا پیس زیادہ کاٹا گیا. اب یوسف تو امیر آدمی نہیں تھا، غریب تھا، کہاں سے لکڑی لائے گا؟ کسی کا ہل بنانا تھا اس نے. جو کھیتوں میں ہل جوتتے ہیں تو وہ ہل بنا رہا تھا، تو وہ زیادہ کٹ گیا. تو اس نے یسوع کو کہا کہ میں آج بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ تو کھانا کھا. یسوع نے کہا یوسف کو کہ تو کھانا کھا، میں دیکھتا ہوں کہ کہاں سے یہ کٹ گیا ہے اور چھوٹا ہو گیا. یوسف بڑا پریشان تھا، کہنے لگا میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ نئی لکڑی لے کر ہم اس کے لیے نیا ہل بنا دیں. ادھر سے میرا وعدہ بھی قریب آ رہا ہے، مجھے اس ہل کو دینا ہے. تو یسوع نے جب اس لکڑی کو اس کے ساتھ جو ٹکڑا زیادہ کٹ گیا تھا ساتھ رکھا، اور رکھنے کے بعد جب اس کو یوسف کو کہنے لگا کہ تو نے کھانا کھا لیا تو مجھے برتن دے دے. یسوع جب برتن لے کے ابھی وہاں کھڑا ہے، آنا چاہ رہا ہے اپنی ماں کے پاس گھر میں، تو یوسف نے اسے خوشی سے کہا کہ یسوع دیکھ، مجھے غلط فہمی تھی، جب تو نے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ. اس نے جب دوبارہ ناپا تو ہل ٹھیک لیول پہ تھا، پمیش برابر تھی. تو وہ ہر کام میں وہ چھوٹی چیز کو، اس کی مثال ہم اور بھی دیکھتے ہیں. ایک شخص کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، کوئی کبڑا ہے، کوئی بالکل جنم کا اندھا ہے، بس یسوع کا ہاتھ رکھنا ہے. یہاں تک کہ کئیوں نے اس کے لباس کو چھوا اور اس کے لباس سے بھی طاقت نکلتی تھی، شفا نکلتی تھی. زکریا کی کتاب میں یہ نبوتاً کہا گیا تھا کہ جب یشوع آئے گا، جب نجات دہندہ آئے گا، تو اس کی پوشاک کی کرنوں سے قوت نکلے گی، شفا نکلے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ عورت جو بیمار تھی 12 سال سے، جب اس نے چھوا، صرف کپڑے کا کونا، کپڑے کی جھالر، کپڑے کی کناری جب چھوئی تو اس کے چھونے سے وہ شفا پا گئی. کوئی ہے ایسی ہستی؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مر گیا، ساکن ہو گیا، سٹل ہو گیا؟ تو میرے دوستو، ہم مسیح کی عظمت پر برابر بات کرتے رہیں گے کہ 40 دن یسوع کا انداز اور یسوع کا کام کیسے کیسے تھا. ابھی آپ پھر کافی پیئیں، تھوڑا گیپ لے لیں، پھر ہم ملتے ہیں. تا وقت اپنا خیال رکھیں. جے مسیح کی.